کہ بھارتی فوجی اسپدات کے خلاف آج یوم سیاہ کشمیر فیصلاباد انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں احتجاج ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان علی نے کی۔ ضلعی افسران اور سرکاری ملازمین کے ساتھ سول سوسائٹی کی ریلی میں شرکا نے بھارتی مظالم کی بھرپور مذمت کی۔ پلے کارڈز پر بھارت مخالف اور کشمیریوں کے حق میں نعرے درج کیے گئے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوجی استبداد کے خلاف آج یوم سیاہ کشمیر فیصل آباد انتظامیہ کی جانب سے ضلع کونسل چوک میں احتجاج ریلی کی قیادت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عثمان علی نے کی۔ ضلعی افسران اور سرکاری ملازمین کے ساتھ سول سوسائٹی کی ریلی میں شرکت کشمیری دل کے بے حد قریب ہے فورم پر پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا یوم سیاہ کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بہادر کشمیری ظلم و جبر اور انصافی کے خلاف کھڑے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کشمیری دل کے بے حد قریب ہیں، کشمیریوں کی آواز ہر عالمی فورم پر پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا یوم سیاہ کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بہادر کشمیری ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ مریم نواز نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بہادر کشمیری ظلم و جبر اور انصافی کے خلاف کھڑے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ کشمیری دل کے بے حد قریب ہیں، کشمیریوں کی آواز ہر عالمی فورم پر پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا یوم سیاہ کشمیر پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے کہا، بہادر کشمیری ظلم و جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا پرامن حل ناگزیر ہے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک دورہ فیصل آباد کے بعد واپس روانہ۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 روزہ دورے میں مصروف ایام گزارے۔ وابڈا سٹی میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مصروفیات کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں کہ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک دورہ فیصل آباد کے بعد واپس روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے 2 روزہ دورے میں مصروف ایام گزارے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مصروفیات کے بارے میں جانتے ہیں بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب سے۔ جی ظفر صاحب، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، بہت بھرپور دورہ رہا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، جو کہ اسلامی اسکالر ہیں، ان کے صاحبزادے فارق نائک اور ان کی اہلیہ محترمہ بھی اس دورے میں ان کے ہمراہ تھی۔ انہوں نے اس دورے کے دوران مختلف وفود سے ملاقاتیں بھی کی اور جامعہ سرفیہ جو اہل حدیث کی مکتبہ ذکر کی بہت بڑی درسگاہ ہے، اس کا بھی دورہ کیا اور وہاں اساتذہ اور طلبہ سے خطاب کیا۔ اور گزشتہ رات انہوں نے وابڈا سٹی میں بہت بڑے اجتماع سے خطاب کیا، جس میں مرد و خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، اور اس کے بعد انہوں نے سوال و جواب کی طویل نشست رکھی اور اس میں مختلف سوالوں کے جواب دیے، اور اس کے بعد انہوں نے مختصر قیام کیا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے وفد کے ہمراہ وہ روانہ ہو گئے۔ بہت خوش تھے وہ اپنے دورہ فیصل آباد سے، اور کہہ رہے تھے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان آئیں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ پہلی دفعہ پاکستان آئے تھے تو اس سے 10 گنا زیادہ اس دورے کے دوران ان کو خوشی ہو رہی ہے، اور بہت کچھ یہاں بدل چکا ہے اور پاکستانی بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو 2 روزہ دورہ مکمل ہونے پر ڈاکٹر ذاکر نائک گزشتہ روز روانہ ہو گئے واپس۔ جی ظفر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دورہ فیصل آباد سے بہت خوش تھے اور وابڈا سٹی میں اجتماع کی میزبانی کاشف نواز رندھاوا اور حاصر خان نے کی۔ دورے کے دوران مختلف شخصیات نے ذاکر نائک سے ملاقاتیں بھی کی اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہمراہ ان کے صاحبزادے فارق نائک اور اہلیہ بھی تھیں۔ موسمی سبزیوں کے نرخ گوشت کو چھونے کے قریب، گرام فروش مافیا نے قیمتیں آسمان تک پہنچا دی۔ فیصل آباد میں سرکاری نرخ نامہ صرف آویزاں کرنے کی حد تک موجود آلو، ٹماٹر، پیاز، شملہ مرچ، کریلے، مٹر سرکاری قیمت کے برعکس فروخت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہراز پٹ سے۔ جی شہراز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ سبزیوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے وہ سبزیوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ خاص طور پر جو موسمی سبزیاں ہیں ان کی قیمتیں جو ہے وہ عام آدمی کے پہنچ سے دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آلو کے حوالے سے بات کریں تو آلو جو ہے وہ گزشتہ ہفتے جو ہے 80 روپے فی کلو تھا، جبکہ اس دفعہ
इस हफ्ते जो है वो 85 यानी 85 रुपये फी किलो में जो है फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमत जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक तो कम हुई है, लेकिन मार्केट में अभी भी प्याज जो है वो 140 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत जो है वो 110 रुपये फी किलो हो चुकी है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 100 रुपये फी किलो में दस्तयाब थी, यानी 10 रुपये फी किलो का इजाफा जो है वो टमाटर में एक हफ्ते के दौरान हुआ है। लहसुन की कीमत के हवाले से बात करें, देसी लहसुन जो है वो 500-550 रुपये से बढ़कर जो है वो 600 रुपये फी किलो हो चुका है, जबकि इस वक्त मार्केट के अंदर जो लहसुन है उसकी कीमत तकरीबन 630 से 640 रुपये फी किलो में जो है फरोख्त किया। हमारे साथ कुछ गाहक भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे, सब्जियों की कीमतों के हवाले से बढ़ती चली जा रही है तो कम होने का नाम नहीं ले रही? सर ये बस थोड़ी देर की बात है, महीने 2-3 के अंदर अंदर समझ कुछ नहीं आ रही, क्या पकाना है क्या खाना है। इतवार का दिन है, हम सब्जी लेने निकले हैं, मतलब जिस रोड पर भी चले जाते हैं वहाँ महंगी से महंगी सब्जी मिलती है। मटर की कीमत 325 रुपये फी किलो जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक हो चुकी है, जो कि 280 रुपये फी किलो थी। मार्केट के अंदर मटर जो है वो 400-450 रुपये फी किलो भी फरोख्त किया जा रहा है। गाजर की कीमत 75 रुपये फी किलो हो चुकी है, जो कि गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो 100 रुपये फी किलो थी, यानी 25 रुपये इससे कमी हुई है। और इसी तरीके से अगर करेला के हवाले से बात करें, 130 रुपये हो चुके हैं फी किलो, 125 रुपये थे गुज़िश्ता हफ्ते, जबकि मार्केट के अंदर 230-250 रुपये फी किलो करेले जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया शरा साहब का। जंग के आड़तियों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली, गरीब सब्जी भी किचन तक लाने से महरूम हो गया। आम सब्जियों के भी खास नर्ख होश उड़ाने लगे और गुज़िश्ता और रवां हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। अपडेट कर रहे हैं कि जंग के आड़तियों ने भी आस्तीनें चढ़ा ली हैं, गरीब सब्जी भी किचन तक लाने से महरूम हो गए हैं। आम सब्जियों के भी खास नर्ख होश उड़ाने लगे। गुज़िश्ता और रवां हफ्ते में सब्जियों की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। तफसीलात जानते हैं वसीम मजीद से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिकन के नरख में जो है वो 19 रुपये की बड़ी कमी वाक़ई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी चिकन 536 रुपये पर विराजमान है। आम आदमी के लिए चिकन ख़रीदना अभी भी मुश्किल है, लेकिन गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान जो है वो चिकन की कीमतों में मुसलसल कमी जो है वो हमें देखने में आ रही है। अंडे की चूँकि इस वक्त मांग और तलब में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, 1 रुपये इजाफे के बाद आज के नरख जो हैं वो 314 रुपये फ़ी दर्जन हैं। सब्जियों और जो फल हैं उनकी कीमतों में जो है वो हमें इस्तेहकाम दिखाई दे रहा है। ताहम अदरक की कीमत में जो है वो 50 रुपये की कमी वाक़ई हुई है। इस वक्त जो मार्केट के अंदर नए आलू और प्याज के नरख जो हैं वो तय हुए हैं वो 120 रुपये हैं। ताहम मार्केट के अंदर जो है वो ओवर चार्जिंग की शिकायत जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो दीगर सब्जियां हैं उनमें भी जो है वो हमें मामूली उतार चढ़ाव जो है वो दिखाई दे रहा है, जिनमें ख़ुसूस तौर पर टमाटर जो है वो 100 रुपये मार्केट में है, नरख तय पाए हैं, लेकिन 120 रुपये तक का जो है वो फरोख्त हो रहा है। लहसुन 600 रुपये, जबकि जिस तरह अदरक बताया कि 50 रुपये कमी के बाद आज के नरख जो हैं वो 580 रुपये तय पाए हैं। खीरा 70 रुपये, धनिया जो है वो 150 रुपये, जबकि पुदीना 150 रुपये के नरख के ऊपर जो है वो मुस्तहकम दिखाई दिया है। बैंगन जो है वो 15 रुपये सस्ते होते हुए 85 रुपये पर पहुँच गए हैं, जबकि बंद गोभी जो है वो 90 रुपये पर मुस्तहकम है। फूल गोभी की कीमत में जो है वो 10 रुपये इजाफे के बाद 150 रुपये नरख जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अरबी जो है वो 130 रुपये, सब्ज मिर्च 200 रुपये पर। जी बहुत शुक्रिया रमजान आपका। अक्टूबर टेक्सिंग में भी सब्जी की कीमतें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और शहरी हफ्ता भर महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अक्टूबर टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। सब्जियों में अगर आलू की बात की जाए तो 130 रुपये फी किलो पर बरकरार है। 2 रुपये इजाफे के बाद टमाटर की कीमत 110 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि 4 रुपये कमी के बाद प्याज की कीमत 120 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो लहसुन की कीमत 40 रुपये इजाफे के बाद 590 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अदरक की कीमत 10 रुपये कमी के बाद 570 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। करेला 30 रुपये कमी के बाद 130 रुपये मुकर्रर किए गए हैं। 10 रुपये इजाफे के बाद गोभी की कीमत 140 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। अरवी की कीमत 130 रुपये फी किलो पर बरकरार रखी गई है। सब्ज़ मिर्च की कीमत में 10 रुपये की कमी देखने में आ रही है। 10 रुपये कमी के बाद सब्ज़ मिर्च की कीमत 200 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि 50 रुपये इजाफे के बाद शिमला मिर्च की कीमत 400 रुपये
फी किलो तक जा पहुंची है। इसी तरह फलों की अगर बात की जाए तो फलों में सेब की कीमत 10 रुपये इजाफे के बाद 230 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। केला 120 रुपये पर बरकरार है। दूसरा आम की कीमत में जो है वो 20 रुपये की कमी देखने में आ रही है। 20 रुपये कमी के बाद आम की कीमत 250 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि 20 रुपये कमी के साथ अंगूर की कीमत 380 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम डोबर एक सिंह के शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फार रखा जाए और हुकूमती रिलीफ जो कि हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाला सब्जियों और फलों की कीमतों में जो रिलीफ दिया जाता है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुँचाया जाए। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट रोज़ाना की बुनियाद पर इंस्पेक्शन करें और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आम मार्केट में सब्जियों और फलों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में रेट लिस्ट पर अमल करवाना बड़ा चैलेंज बन गया। मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ाने लगे। सब्जी मंडी में शहरी नर्क सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में रेट लिस्ट पर अमल करवाना बड़ा चैलेंज बन गया। मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ाने लगे। सब्जी मंडी में शहरी नर्क सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में रेट लिस्ट पर अमल करवाना बड़ा चैलेंज बन गया है। मुनाफाखोर सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ाने लगे। सब्जी मंडी में शहरी नर्क सुनकर खाली हाथ लौटने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद शहर में गिराम फरोशी अरूज पर है। इंतजामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसको मुनाफाखोरों की जानिब से हवा में उड़ा दिया जाता है और मुनाफाखोर जो हैं वो शहरियों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, लेकिन इंतजामिया का कहीं भी चेक एंड बैलेंस जो है वो नज़र नहीं आता। शहरियों की जानिब से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइएगा क्या कहेंगे सब्जियों फलों की कीमतों के हवाले से? जो रेट लिस्ट पर रेट होता है उसी रेट पर दस्तयाब होती हैं यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस बाज़ार में खड़े हैं नूरपुर है और ये गिरदो नवा में हाजियाबाद और जमीलाबाद ग्रीन टाउन, इसे बहुत बड़ा इलाका लगता है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ आते हैं और ये मेन बाज़ार और सब्जी मंडी भी ये कहलवाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि बंदा पेट्रोल खर्च करके या वक़्त निकाल के आता है तो जो रेट इन्होंने लिखे हुए हैं या जो हुकूमत ने दिए हुए हैं या जिनको हम नेट पे या आपकी प्रोग्राम के ज़रिए चेक करते हैं वो 41 पे रेट आते हैं, लेकिन यहाँ रेट वो नहीं है। लिखा कुछ है और लगाते रेट कुछ है। और इससे ज़्यादा जो ख़ुसूसन गोश्त वाले हमारे जितने भी आपके मिलत रोड में बल्कि फैसलाबाद में किसी भी जगह उन्होंने 2-3 किस्म के रेट लिखे हैं। जी पोटा के लीजिए का ये है, गोश्त का ये, जबकि उनका तराजू देखा जाए जिस पे वो तोलते हैं कंडा जिसको बोला जाता है तो उस पे रेट कुछ लिखा होता है और फिर वो क्वांटिटी भी पूरी नहीं देते। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि सरकारी रेट लिस्ट पर जो रेट है वो कुछ और होता है, लेकिन मार्केट में जो है वो रेट कुछ और होता है। तो गिराम फरोशी जो है वो अरूज पर है। इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है कि इसको कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो हैं वो मसनूई महंगाई से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया फजील आपका। और फैसलाबाद में छोटे छोटे कपड़ों के बड़े रेट्स। इतवार बाजार में बच्चों के कपड़ों को हाथ लगाना भी मुश्किल हो गया। इतवार बाजार में सर्दियों के मलबूसात आ गए लेकिन शहरियों के हाथ ना आए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दियों की आमद है और इसी सिलसिला के अंदर जो इतवार बाज़ार है वहाँ पर सर्दियों के मलबूसात कपड़े और दीगर अशिया जो है वो मौजूद हैं, लेकिन ख़रीदार हों या जो हैं वो दुकानदार हों या स्टॉल लगाने वाले हों वो दोनों ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमारे साथ ही मौजूद हैं, शहरी आइयों से बातचीत करते हैं। सर, आप इधर ख़रीदारी के लिए आए हैं, बताइएगा कि कितनी हद तक इजाफा हो चुका है महंगाई? अस्सलामुअलैकुम जी। सर हत्थ तो यही आ, महंगाई बहुत आ। महंगाई का तो कोई हिसाब ही नहीं रह गया। कोई चीज़ जी कोई हिसाब ही नहीं रह गया। जी चीज़ पहले 600 आती सी, हुण 1200 रुपये च आउण लगी आ। तो गाहक बहुत कम आ, लैन वाले भी इदां ही आ, फिरदे ज़्यादा वा, खरीददारी कम करते आ। दुकानदार भी इदां ही आ, सारा दिन उडीकदे रहिंदे गाहकां नूं। गाहक हुण कित्थों लियाउण पैसा, इन्ना पैसा होवे ते गाहक आवे। महंगाई बहुत ज़्यादा हुई आ। मजीद महंगाई ते कंट्रोल करना चाहिदा वा। बिजली बिल ऐसे जी चीज़ां जिहड़ियां है ना कम करन, फिर आवाम नूं सहूलत होवे। जी तो कुछ आपको वैसे भी बताते चले कि शहर फैसलाबाद पहाड़ी ग्राउंड में लगने वाला ये जो इतवार बाज़ार है, इधर एक दौर था कि खासा रश हुआ करता था और सुबह सवेरे से ही जो है वो जो शहरी थे, ख़रीदार थे, यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आया करते थे। लेकिन इस वक्त आप मेरे अतराफ़ में देख सकते हैं कि यहाँ पर कपड़े तो मौजूद हैं, मलबूसात तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर ख़रीदार उस मकदार में या फिर जो ख़रीदार हैं
وہ خاصے کم دکھائی دے رہے ہیں، اور دیکھا جائے تو مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام جو ہے جہاں سے پہلے سستے اتوار بازاروں سے جو ہے وہ خریداری کر لیا کرتے تھے، وہ جو ہے وہ خاصے پریشان ہیں کہ اب جو ہے وہ سستے بازار بھی جو ہیں وہ سستے نہیں رہے ہیں اور مہنگے ہو گئے ہیں، جبکہ دیگر اشیاء جو ہے جیسے گھر کا یوٹیلیٹی بلز کی مد میں جو ہے وہ ساری تنخواہیں چلی جاتی ہیں، اور جو خریداری ہیں یا پھر کپڑے پہننے کے حوالے سے خریداری دیکھی جائے تو وہاں پر جو ہے وہ کسی قسم کے خاطر خواہ جو ہے وہ فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ جی فصیح، بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسری جانب محکمہ کسٹمز کا غیر ملکی سیاحوں اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑا ریلیف۔ سیاحت کے لیے آنے والے افراد بغیر کسی کسٹمز ڈیوٹی کے عارضی بنیادوں پر ذاتی استعمال کے لیے گاڑی امپورٹ کر سکیں گے۔ عارضی بنیاد پر درآمد ہونے والی گاڑیوں کی بینک گارنٹی جمع کروانا ہوگی، تاہم ایسی گاڑیاں کسی اور کے نام پر ٹرانسفر نہیں ہو سکیں گی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر عظمت سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وفاقی حکومت کی ہدایت پر محکمہ کسٹمز کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں اور غیر ملکیوں کے حوالے سے بڑی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے، اور یہ اقدام ملک میں سیر و سیاحت کے فروغ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ کسٹمز حکام کے مطابق اوورسیز پاکستانی اور وہ غیر ملکی جو سیر و سیاحت کے لیے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پر بغیر ٹیکس اور ڈیوٹی کے گاڑی جو ہے وہ امپورٹ کر سکتے ہیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے، تاہم اس کے لیے کچھ شرائط رکھی گئی ہیں کہ اس گاڑی کو فروخت نہیں کیا جا سکے گا یا پھر وہ آگے کسی بھی شہری کے نام پر منتقل نہیں ہو سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مہینے تک کے جرمانے کے لیے حکومت کی جانب سے یہ سہولت جو ہے وہ فراہم کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس بینک کے تھرو یہ گاڑی امپورٹ ہونا ہوگی تو اس کو بینک گارنٹی گاڑی کی مالیت کے برابر جمع کروانا ہوگی۔ حکام کے مطابق اس اقدام کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس گاڑی کو کسی دوسرے شخص کے نام پر منتقل کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر وہ اس کی جمع کرتے بینک گارنٹی جو ہے وہ بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ تحفظات حکام کے مطابق اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کو بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، تاہم اگر وہ متعلقہ شخص گاڑی پاکستان میں چھوڑنا چاہتا ہوگا تو پھر وہ محکمہ کسٹم جو ہے اس کو فروخت کرنا یا آکشن کے ذریعے محکمہ کسٹم متعلقہ شہری سے وہ گاڑی خریدے گا۔ تو اسلام کا مقصد جو ہے وہ ملک میں سیاحت کی فروخت۔ جی عمیر، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا۔ 25 کھلاڑی 4 کیٹیگریز A, B, C اور D میں شامل 5 کھلاڑیوں کو پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ مل گیا۔ اب ڈیٹ کر رہے ہیں کہ پی سی بی نے کھلاڑیوں کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ 25 کھلاڑی 4 کیٹیگریز A, B, C اور D میں شامل 5 کھلاڑی پہلی بار سینٹرل کانٹریکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ صرف بابر اعظم اور محمد رضوان A کیٹیگری میں شامل، شاہین شاہ افریدی اور نسیم شاہ کی B کیٹیگری میں شمولیت، شان مسعود کی B کیٹیگری میں شمولیت، ٹیسٹ کپتانی سے مشروط عبداللہ شفیق، شاداب خان اور ابرار احمد C کیٹیگری کا حصہ ہیں۔ ساجد خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل بھی C کیٹیگری میں شامل، حارث رؤف اور سائم ایوب بھی C کیٹیگری میں شامل۔ نعمان علی کو فٹنس سے مشروط C کیٹیگری میں شامل کیا گیا ہے۔ عامر جمال، وسیم جونیئر، محمد حریرہ، میر حمزہ، خرم شہزاد D کیٹیگری میں شامل ہیں۔ محمد علی، عثمان خان، عرفان نیازی، حسیب اللہ کو D کیٹیگری مل گئی۔ عباس افریدی اور کامران غلام بھی D کیٹیگری میں شامل ہیں۔ محمد علی، عرفان نیازی، خرم شہزاد اور عباس افریدی کو پہلا سینٹرل کانٹریکٹ ملا۔ دن ہے اتوار کا، مزے لیجیے۔ بچوں نے چھٹی کے روز میدانوں کا رخ کر لیا۔ فیصل آباد کے ہر گراؤنڈ آباد دکھائی دینے لگے۔ تفصیلات جانتے ہیں عمر رانجھا سے۔ جی عمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اتوار کا روز ہے، چھٹی کو بھرپور انجوائے کرنے کے لیے بچوں نے میدانوں کا رخ کر لیا ہے۔ کوئی کرکٹ، کوئی جھولے لینے تو کوئی بھاگ دوڑ میں مصروف ہے۔ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بتائیے گا کہ اس اتوار کے چھٹی کے دن کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جیسے آپ جانتے ہیں کہ اب بچے سارے اسکول اور کالجز میں جاتے ہیں تو سنڈے کو سارے فری ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے، پلے کرنے کے لیے گراؤنڈ میں تشریف لاتے ہیں اور ادھر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ عمر آپ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔